اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین گرامی، میں عامل امداد حسین ہاشمی جھلیل آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا میں ریویو لایا ہوں وہ ہے 4 برجوں کی ہوروسکوپی 15 جولائی سے لے کر 31 جولائی 2025، اور یہ برج ہیں حمل، ثور، جوزہ اور سرطان، ایریز، ٹورس، جیمنی اینڈ کینسر۔ I will tell you about the horoscopy of 15 days, how they will pass these 15 days. کہ یہ کیسے اپنے یہ 15 دن گزارا کریں گے، اس میں اپ ڈاؤن کیا آنے والی ہیں، اس میں کیا ان کو انعام ملے گا، کیا ان کو رکاوٹیں بندشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وقت سے پہلے آگاہی دینے کا مطلب ڈرانا نہیں بلکہ آپ کو ہوشیار کرنا ہے کہ یو کین کمپیٹ ٹو یور اینیمی، تو آسانی سے آپ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ برج حمل والوں، آپ کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی، لوگ آپ کے گرویدہ عاشق دیوانے رہیں گے، اور ساتھ ہی آپ کی زندگی پر چھائے موت کے بادل ہٹ جائیں گے، بے گناہ قید سے رہائی ملے گی، اور آپ کے ڈوبی رقم واپس ہوگی، قرضہ کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، وراثت کی جائیداد سے فائدہ ہوگا، انشورنس کلیم اور وراثت کے مقدمات آپ کے حق میں ان 15 دنوں میں ہونے والے ہیں۔ برج حمل والوں، آپ کی دولت کی آمد ہے، پیسہ بہت آئے گا، لیکن لوگ بھی جلتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں یہ عام سے بندے ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ کیوں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حال نہیں ناصر ہو، دشمن آپ کے بڑے ہیں، حسد کرنے والے بڑے ہیں، لیکن آپ کے پاس پیسہ چاہے کچھ کریں آئے گا، یا تو راہ چلتے آپ کو، جو نکمے حمل برج ہیں ان کو راہ چلتے بھی پیسہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات زبردست رہیں گے، جن کی نکاح نہیں ہوئے، شادیاں نہیں، ان کے نکاح شادیاں ہونے کے چانس ملیں گے۔ دوسری شادی والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں۔ شراکت داری کے جو کامیاب کام ہیں ان میں حمل برج والوں کو بڑی کامیابی ملتی نظر آتی ہے، اور شراکتی کاروبار سے فائدہ ہوگا، شراکتی کاروباری معاہدات طے ہوں گے۔ خبردار برج حمل والوں، گاڑی ایسا چلانا ورنہ آپ کے حادثے کا خطرہ ہے، اور عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی آپ کا ناک میں دم کر دیں گے، عوام بھی، رشتہ دار بھی، اور خاص طور پر سسرالی رشتہ دار یہ آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی ملازمتی ترقی رک سکتی ہے، آپ کی سرکاری نوکری جا سکتی ہے۔ فرائض منصبی پر مکمل توجہ دو، ورنہ افسران بالا، حکام بالا کام کی جگہ دفتر میں آپ کے کام سے مطمئن نہیں ہے، لوگ ان کو لگائی بجائی کر رہے ہیں۔ خبردار برج حمل والوں، اپنی تیز طبیعت اور رسیلی عادت پر کنٹرول کرو، ورنہ آپ کی نوکری جا سکتی ہے، معاشرتی کریڈٹ آپ کا گر سکتا ہے۔ برج حمل والوں، آپ کا خاندان جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ ٹاپ پر رہیں گے۔ ان 15 دنوں میں سب سے زیادہ اچھا اگر ان معاملے میں کوئی آئے، آپ سواری خریدنا چاہتے ہیں، کوئی زمین پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں، یا کوئی خاندانی معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں، یا اسے عروج پر لے جانا چاہتے ہیں، تو ان 15 دنوں میں 20 سے لے کر 22 تاریخ شرف قمر لگا ہوگا۔ اٹ از the best of the best time for you. Solution of your property and family problem. You can solve it in these 15 days. تو آپ کے اولاد سکون بخشے گی، جوان اولاد کے مسائل حل ہوں گے، ان کی جاب منگنی شادی کے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے محبت آپ کا ساتھ دے گی، آپ کی قسمت بلند رہے گی، آپ اپنی محبت سے شادی بھی کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی بڑا انعام نکل سکتا ہے۔ حمل برج والوں، یہ بہت اچھا ہے، آپ کے لیے خطرہ حادثے کا ہے۔ تو بیرون ملک جانے کے حمل برج والوں کے راستے کھلے ہیں، آرام سے جا سکتے ہیں، خفیہ دشمن دفع ہوں گے، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، بیرون ملک اگر کوئی کاروبار کام ہے تو بھی وہ زبردست رہے گا، سایہ جادو کے اثرات کم ہوں گے حمل برج والوں پر۔ اور اس کے علاوہ حمل برج والوں پر سحر جادو ہے کہ وہ کسی کے عشق میں دیوانہ پاگل ہو کر، اگر عورت ہے تو گھر سے باہر نکل جائے، اگر کوئی مرد ہے تو کوئی غیر اخلاقی حرکت کرے یا کسی کو نکال کر بھگا کر لے جائے اور اپنے پیچھے پولیس اور جو ہے نا قبیلے لگا دے۔ تو اس لیے برج حمل والوں آپ پر اس کے اثرات کم ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ماں کی صحت درست ہوگی، مذہب میں دلچسپی ہوگی، قانونی الجھنیں جو الجھی ہوئی تھی اب سلجھ جائیں گی،
اس کے علاوہ آپ کی مذہب میں دلچسپی ہوگی، حج زیارت پر جانے کا موقع ملے گا، کاروبار زبردست رہے گا، لیکن آپ نے بہت احتیاط کرنا ہے کاروباری پوزیشن، کیونکہ دولت کی وجہ سے کاروبار کی پوزیشن تو درست ہو سکتی ہے، لیکن کاروبار کے اندر کے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو کھا رہے ہیں۔ حمل برج والوں، پورے 15 دن قدم قدم پر پھونک پھونک کر رکھنا کاروباری معاملے میں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ان 15 دنوں میں آپ کو بہت بڑا نقصان آ سکتا ہے۔ کاروباری فیصلے سوچ سمجھ کر کریں، کسی کا ضامن نہ ٹھہریں، کسی کو چیک اسٹامپ نہ دیں، غیر قانونی مال کی خریداری سے دور رہیں۔ آپ کے دوست دشمن بن رہے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کے کاروباری فائدے روک رہے ہیں، خواہشات دل روک رہے ہیں، اور آپ کے جو ہے نا آپ کے ساتھ بے وفائی کر کے کوئی چیز لے کر آپ کی بھاگ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی برج حمل کی پریڈکشن۔ اب ہم چلتے ہیں برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں، آپ کی شخصیت حیثیت زبردست رہے گی، لوگ آپ کے گرویدہ عاشق دیوانے ہوں گے، آپ اگر بیمار ہیں تو آپ کو صحت ملے گی، اس کے علاوہ آپ کی ملازمتی ترقی ملے گی، جو ترقیاں رکی ہوئی تھی وہ ملیں گی، کام کی جگہ دفتر میں حکام بالا افسران بالا آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے دولت چوری ہو سکتی ہے، خبردار ثور برج والوں، آپ کی چوری ہو سکتی ہے، ذرائع آمدنی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کی فیکٹری کو آگ لگا سکتا ہے، کوئی بٹھے کو توڑ سکتا ہے ٹریکٹر سے، کوئی آپ کی فصل تباہ کر سکتا ہے، اور ذرائع آمدنی آپ کے متاثر ہوں گے۔ آخر میں اگر بچ گئے تو چوری ڈاکے کا خطرہ ہے۔ حاملہ خواتین کو خطرہ ہے ان 15 دنوں میں، کہ 15 جولائی تا 31 جولائی 2025 ثور برج والوں کی یہ پریڈکشن ہے، تو ان کو خطرہ ہے، حاملہ خواتین کو بھی۔ اس کے علاوہ آپ کی قسمت ڈوب سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، اور پرائز بونڈ لاٹری چھٹا جو اندازے کے کاموں میں آپ کو نقصان آ سکتا ہے۔ برج ثور والوں، 15 جولائی سے 31 جولائی آپ احتیاط کریں ان 15 دنوں میں کہ آپ کا کہیں حادثہ نہ ہو جائے، گاڑی احتیاط سے چلائیں، گاڑی کی چیک کر کے چلائیں۔ اس کے علاوہ اس معاملے میں اگر کوئی آپ کو پرابلم ہو، عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی، ان کے ساتھ بھی تعلقات آپ ذرا سوچ سمجھ کر کریں۔ اگر وہ کوئی ناجائز ڈیمانڈ کریں تو ان کی پوری کرنے کی کوشش کریں، ایک نہ ایک دن دے دیں گے، لیکن لڑائی جھگڑے سے دور رہیں۔ لیکن اگر اس سلسلے میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو 20 سے لے کر 22 تک شرف کمر لگا ہوگا، تو اس دوران آپ سلجھا سکتے ہیں۔ خاندان آپ کا پھلے پھولے گا، شیطان لوگوں میں جو خاندان کو بکھیر رہے تھے، منافقت کر رہے تھے، اب ان کو لگام ملے گی، تمام فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہوں گے ہم ثور برج والوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا خاندان پھلے پھولے گا۔ زمین کی خرید و فروخت، جائیداد کی خرید و فروخت، پلاٹ کی خرید و فروخت، مکان کی خرید و فروخت، زرعی زمین کی خرید و فروخت آپ کے لیے بہت بہتر ہے، آپ کوئی نئی سواری یا کوئی لکسوری چیز بھی خرید سکتے ہیں۔ برج ثور والوں، 15 جولائی تا 31 جولائی 2025 میاں بیوی کے تعلقات زبردست رہیں گے، اور شراکتی کاروباری دوست بھی آپ کو فائدہ دیں گے، شراکتی کاروباری میں بھی فائدہ ہوگا۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے تھے، نوبت طلاق تک تھی، تو اب راضی نامہ ہو جائے گا، شادی جن کی نہیں ہوئی ان کی شادیاں ہو جائیں گی، اور جو دوسری شادی والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں، جن کی طے ہیں شادیاں، چاہے کوئی جتنا شیطان کے کرے، شادی ان کی ہو جائے گی۔ ثور برج والوں، آپ کے خفیہ دشمن دفع ہوں گے، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے سایہ جادو کے اثرات بھی آپ پر ختم ہو جائیں گے، اخراجات کنٹرول ہوں گے، اور بیرون ملک اگر آپ رہائش پذیر ہیں، جو سازشیں سی آپ کے حروب لگ گئے تھے، خروج تھا، تو اب راضی نامہ ہو جائے گا اور آپ کا امیگریشن کا مسئلہ حل ہوگا۔ زندگی پر چھائے موت کے بادل ثور برج والوں ہٹ جائیں گے، بے گناہ قید ہیں تو رہائی ملے گی، آپ کی ڈوبی رقم واپس ہوگی، قرضہ کی حصولی وصولی ادائیگی آپ کے لیے اب آسان بن رہی ہے۔ ثور برج والوں، آپ کے دوست و احباب آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی خواہشات دل پوری ہوں گی۔ ثور برج والوں کی کاروباری فائدے ملیں گے، جو ماضی میں کوئی سٹور کر رکھی تھی چیز یا خرید رکھی تھی، اس سے فائدہ ملے گا۔ بیرون ملک جانے کے راستے ثور برج والوں آپ کے بند ہیں۔ آئی ٹی کا کاروبار، فری لانسنگ کرنے والے نقصان میں جا رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم مقابلے کا امتحان دینے والے فرائض منصبی پر توجہ دیں ورنہ فیل ہو جائیں گے۔
माँ की सेहत खराब हो सकती है, मजहब से दूरी होगी, कारोबार डाउन जा रहा है, कारोबार की तरफ आप तवज्जो दें, गौर करें, इसमें काली भेड़ों को निकालो, कारोबार के में किसी का जामिन ना ठहरो, कर्जा कारोबार में गलत माल की खरीदारी आपको तबाह कर सकती है इन 15 दिनों में। ये थी बुर्ज सौर वालों की प्रोडिक्शन। अब हम चलते हैं बुर्ज जोजा की तरफ। जोजा बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत खराब रहेगी, लोग आपसे लड़ेंगे, इसलिए आपको नसीहत है कि नापसंदीदा लोगों, नापसंदीदा जगहों पर इन 15 दिन में ना जाएं। आपका खानदान में शैतान लोगों की आमद है और वो आपके खानदान का शिराला बखेर कर रख देंगे। आपकी सवारी तबाह हो सकती है। आप नई सवारी खरीदना चाहते हैं तो अभी ठहर जाएं। जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त ना करें, इन 15 दिनों में आपको नुकसान है। तो जोधा बुर्ज वाले, आपकी 15 जुलाई से 31 जुलाई की ये प्रोडिक्शन खतरनाक है, आप एहतियात करें। ज़राए आमदनी आप देखकर चलें कि आपकी दौलत गिर सकती है, दौलत का नुकसान आ सकता है। दौलत के बारे में किसी पर एतबार ना करें, लेकिन अगर इस सिलसिले में आपकी चोरी हो जाए या कुछ हो जाए या दौलत ज़राए आमदनी आपके बंद हो जाए, इनको रीअसेंबल या इनकी डेवलप्स के लिए 20 से लेकर 22 जुलाई 2025 बड़े ज़बरदस्त हैं, शर्फ कमर लगा होगा। इसके अलावा आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई, ये आपके साथ हो जाएंगे। तो जोधा बुर्ज वालों, इनका साथ आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। आपके हादसे का कोई खतरा नहीं होगा। आप अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक्तिसादी सफर में सफर करें तो आपको कामयाबी है। औलाद से आपको सुकून मिलेगा, मोहब्बत से आपको सुकून मिलेगा। आपकी मोहब्बत से मंगनी शादी हो सकती है, आपको कोई मुफ्त दौलत भी मिल सकती है। हामला खवातीन को कोई खतरा नहीं होगा। बे औलाद को औलाद होगी। जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, खुफिया दुश्मन दफा होंगे, इमिग्रेशन के मसाइल आपके हल होंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे। इसके अलावा आप बैरून मुल्क अगर आपका खरूज भी हो गया तब भी आपको कामयाबी मिलेगी। आपके राजीनामा हो जाएगा, आपके हरूब खत्म हो जाएंगे और आपका वीज़ा अकामा बन जाएगा। बीमार है तो शफा मिलेगी, जितना बीमारी होगी अब आपको शफा मिलेगी। मुलाजमती तरक्की मिलेगी, जो मुलाजमती तरक्की रुकी थी अब मिलेगी। इसके अलावा आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इन 15 दिनों में ले सकते हैं। दोस्तों, अब आप साथ देंगे, कारोबारी फायदे मिलेंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे। अगर लड़ाई झगड़ा था, नौबत तलाक तक थी तो अब राजीनामा होगा। शिराकती कारोबार में भी फायदा होगा, कारोबार आपका ज़बरदस्त जाएगा। कारोबार एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं, नया कारोबार भी आप कर सकते हैं। जोधा बुर्ज वालों, 15 जुलाई से 31 जुलाई के दरमियान जिंदगी पर मौत के बादल मंडला सकते हैं। एहतियात करो, जिंदगी के बारे में कोई सट्टा जुआनदादा का काम ना करो। आप बेगुनाह कैद हो सकते हैं, आपकी रकम को डूब सकती है, कर्जा की हसूली वसूली अदायगी मुमकिन ना होगी, इसलिए एहतियात करें इन तमाम मामलात में। बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हैं जोधा बुर्ज वालों आपके लिए। IT का कारोबार, फ्रीलांसिंग वाले भी बड़े परेशान नजर आते हैं। इसके अलावा माँ की सेहत खराब हो सकती है, मजहब से दूरी इख्तियार करोगे, कानून में आप कानूनी उलझनों में उलझ जाओगे। तो ये इन चीज़ों में आपने बहुत एहतियात करना चाहिए। ये थी जोधा बुर्ज की। आप चलते हैं हम बुर्ज सरतान की तरफ। सरतान बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत मुतासर रहेगी। आप नापसंदीदा लोगों और नापसंदीदा जगहों पर ना जाएं, लेकिन इस सिलसिले में अगर कोई मसला हो तो 20 से 22 के दरमियान शर्फ कमर लगा होगा, आप इसको सुलझा सकते हैं। आपके पास दौलत की आमद है, पैसा आपके पास बड़ा रहेगा। ये अगर नफरत करते हैं तो करते रहें। जब जेबक मलियान हो तो ला आनी मुश्किल फी आनी ला मुश्किल अंतम जेबक मलियान, यानी आपके जेब में अगर पैसे ज़बरदस्त हों तो अंतम इश फिक्र, आपको क्या फिक्र है। इंशाअल्लाह ताला कुल्लु शवीफ फरहान, हर शय अच्छी होगी। तो आपके पास पैसे की आमद है, हर तरफ से आपको मुफ्त दौलत मिल सकती है, राह चलते भी गिरी पड़ी दौलत भी मिल सकती है। आपके हादसे का खतरा है यार सरतान बुर्ज वालों, बहुत एहतियात करना। गाड़ी बड़ी एहतियात, बड़ी तेज़ चलाते हो, मोटरसाइकिल बड़ा तेज़ चलाते हो। सफ़र से पहले गाड़ी की चेक पड़ताल कर लो, इसलिए कहीं सफ़र में आप मारे ना जाएं। ये वार्निंग है आपको, याद रखना मेरी बात। सरतान बुर्ज वालों, बहुत एहतियात करना आप अपनी ज़िंदगी के बारे में। इसके अलावा आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई आपके साथ लड़ेंगे। आम आवाम भी आपकी तरफ लड़ाई का रुझान करेगी।
अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़रों में भी नाकामी हो सकती है। आपके खुफिया दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप गैर मुल्क रहते हैं तो वो आपको बदीजा साजिश आपके वतन वापस करवा सकते हैं, आपका खरूज हरूब करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके कागजात की जांच पड़ताल करें तो कोई नकली ना हो। इसके अलावा आप पर साया जादू के असरात आ सकते हैं। इसके अलावा आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। और इसके जो है ना अलावा सबसे ज़्यादा आप खुफिया दुश्मन की साजिशों पर गौर करें। अगर कोई सरतान बुर्ज वाला दुश्मन वाला है तो रात को बाहर ना निकले, कहीं उसे गोली ना ठोक दें। अब याद रखना मेरी बात कि हम देहातों में रहते हैं ना, यहाँ ये लड़ाइयाँ झगड़े कत्ल गारत बहुत आम होती है। तो जब मैं तो देहाती वालों को समझता हूँ, शहर वालों को का मैं नहीं समझ सकता। तो फिर भी शहर वाले हूँ या कोई हूँ, तो ट्रेंड आ रहा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट आ रही हैं जो उसके दुश्मन को उभार रही हैं, इसको मारने के लिए, इसके खिलाफ साजिश करने के लिए। तो आप सरतान बुर्ज वाले बड़ा एहतियात करें। आपका खानदान फले फूलेगा, खानदान में शैतान लोगों को नगाम मिलेगी। अब आपका खानदान तरक्की करेगा। आप ज़मीन जायदाद की खरीद व फरोख्त कर सकते हैं। ज़री ज़मीन भी खरीद सकते हैं, बाग लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। कोई कारोबारी मरकज़ आपका टॉप पर रहेगा। दोस्तों अब आप साथ देंगे, कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी सरतान बुर्ज वालों की। 15 जुलाई से 31 जुलाई 2025। अकरब सरतान बुर्ज वालों, आपके जच्चा बच्चा को कोई ख़तरा नहीं। बे औलाद को औलाद होगी, औलाद के मसाइल हल होंगे, जॉब मंगनी, शादी। इसके अलावा आपकी मोहब्बत आपका साथ दे रही है, किस्मत आपका साथ दे रही है। इससे मोहब्बत से मंगनी होती है नजर आती है। आपका कोई बड़ा इनाम, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी निकल सकती है सरतान बुर्ज वालों। अब आपका कारोबार ज़बरदस्त रहेगा, कारोबार में फ़ायदे मिलेंगे। नया कारोबार, जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं। नया कारोबार, जो भी कारोबारी फ़ैसले हो ज़बरदस्त कर सकते हैं। आप बीमार हैं तो शफा मिलेगी, मुलाजमती तरक्की मिलेगी। और आप कोई सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो इन दिनों में ले सकते हैं। बिन मुल्क जाने के रास्ते खुले होंगे। आपके इमिग्रेशन के मसाइल वो भी जो अपना हल होंगे। इसके अलावा आपके आईटी का कारोबार, मुकाबले का इम्तिहान देने वाले, फ्रीलांसिंग वाले बड़े कामयाब नजर आते हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी, मज़ा में दिलचस्पी होगी। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात तलाक की तरफ जा रहे हैं। सरतान बुर्ज वालों, तुम भी जज्बाती हो और बीवी को भी गुस्सा लगा हुआ है, या बीवी जज्बाती है, बीवी है और शौहर सरतान है तो उसको भी गुस्सा लगा हुआ है, बीवी को छोड़ देगा। कई सालों से ट्राई हो रही है कि सरतान बुर्ज वाले अपनी बीवी को तलाक दे दें, या मंगनी को छोड़ दें, या निकाह को तोड़ दें। तो सरतान बुर्ज वाले बहुत एहतियात करो इस मामले में। जहां आपकी डीलिंग हो, मुआहदा हो, तो वहां आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो सरतान बुर्ज वालों, मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपके लड़ाई झगड़ों की तरफ जा सकते हैं। और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी पर मौत के बादल मंडला सकते हैं। जहाँ एक तरफ हादसे का खतरा है, एक तरफ ज़िंदगी पर खतरा है, तो इट इज़ ए डेंजरस हार्मफुल जो है ना फॉर योर लाइफ दीज 15 डेज। तो आप बहुत एहतियात करना है। तो अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। सदक़ात आखिर में बताएंगे तो वह सदक़ात अदा करें। और इसके अलावा आप बेगुनाह कैद हो सकते हैं, आपकी बीवी रूठ कर जा सकते हैं, शिराकती कारोबारी मुआहदा टूट सकते हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों में एहतियात करें। आपको आपकी कोई रकम लेकर भाग सकता है, माली मुआहदा टूट सकता है, कर्जा की वसूली अदायगी में मुश्किल होगी, बेगुनाह कैद हो सकते हैं। तो ये थी बुर्ज सरतान वालों की प्रेडिक्शन। आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि आप सदक़ात अदा करें। दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल, टोटा, इनको मिला दो, थोड़ा सा सदका कर दिया करो। इट इज़ रद्दल बला। ये तमाम चीज़ों को, बुराइयों को अगलब कर लेगा, आपके हादसे के खतरे, हर चीज़ को ये दुरुस्त करेगा तमाम बुर्जों वालों के। इसके अलावा आप अगर रोज़ाना की बुनियाद पर वजीफ़ा करना चाहते हैं तो हफ्ते यागनी इतवार, या हफ्ते यागनी 1060 बार इतवार, या फता 499 मतबा शुमार, या लतीफ़ 129 बार मंगल, या काबिल 903 बार बोधी, या मतालो 541 बार जुमेरात, या रज़ा को 308 बार जुमे, या नूर 256 बार जुमे। 256 बार पढ़ने से आपकी तमाम जो है ना रिश्तें रुक जाएंगी। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आप किताब कुल जहान, जो बीमार हैं उनको शफा अता फरमा, या अल्लाह शफाए कुल्ली अता फरमा, या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो मुसाफिर हैं उनको मंजिल अता फरमा, या अल्लाह दुश्मन की दुश्मनी से और हासिद के हसद से और जालिम के जुल्म से या अल्लाह निजात अता फरमा रसूल अल्लाह के सदके। या अल्लाह हर मुसलमान के औलाद, रिज़्क, फसलात, कारोबार में बरकत अता फरमा रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह पाकिस्तान की खैर, पाकिस्तान का भला,
یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، تمام مسلمانوں کی مدد فرما، اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔